قرطبی نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی مبارک اٹھا کر آسمان کی جانب اللہ تعالی کی حمد و تسبیح اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بیان فرما رہے تھے۔ اسی وقت رب تعالی کی قدرت کو جوش آیا۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا حق تعالی آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد کیا ہے کہ آپ کی امت میں سے کوئی بھی ابن آدم گناہوں سے لت پت ہو کر اگر اس عمل کا اہتمام کرتا ہے، اس لیے بے انتہا فرشتے تعظیماً آسمان سے اترتے ہیں اور اس کے واسطے تمام فرشتے استغفار کرتے ہیں، جس کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہوں اس کے تمام گناہ مٹا دوں گا، عذاب دینے والے فرشتوں کے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال پر اجر و ثواب لکھ دوں گا۔ اے ابن آدم، تو نے یہ عمل کیا، روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا اور ان کے اہل و عیال کو بھی بخش دوں گا وہ عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نجران میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام فیمون تھا۔ وہ دین عیسوی پر سختی سے کاربند تھا، وہ پاک باز اور مستجاب الدعوات تھا۔ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک عزم سفر رہتا تھا، جس گاؤں میں اس کی شہرت ہو جاتی وہ وہاں سے نکل جاتا اور کسی ایسے گاؤں کو مسکن بنا لیتا جہاں کوئی شخص اس کو آشنا نہ ہوتا۔ وہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا۔ وہ معمار تھا، اتوار کی حد درجہ تعظیم کرتا تھا۔ اتوار کے دن وہ اپنے کام کاج ترک کر دیتا، جنگل کی طرف نکل جاتا اور سارا دن عبادت میں مشغول رہتا۔ ایک دفعہ وہ شام کے ایک گاؤں میں گیا، وہاں چھپ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن ایک شخص اس کے راز کو پا گیا۔ اس شخص کا نام صالح تھا۔ فیمون کا کردار دیکھ کر وہ اس سے انتہائی محبت کرنے لگا۔ وہ جہاں جاتا یہ بھی اس کے پیچھے چلا جاتا، لیکن فیمون کو اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ ایک دفعہ اتوار کے روز وہ حسب معمول جنگل میں چلا گیا۔ صالح بھی بڑی رازداری سے اس کے پیچھے تھا۔ وہ اس جگہ بیٹھا تھا جہاں وہ فیمون کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ فیمون کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ دوران نماز اس کی طرف ایک 7 سرہ سانپ آیا۔ فیمون نے اس کے لیے بد دعا کی کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب صالح نے سانپ دیکھا تو اسے معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا کام تمام ہو چکا ہے۔ وہ چلایا، اے فیمون، 7 سرہ سانپ آپ کی طرف آ رہا ہے، لیکن فیمون نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اپنی نماز میں مشغول رہا۔ جب شام کو گھر واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا راز افشاں ہو چکا ہے اور صالح اس کی کرامات سے آگاہ ہو چکا ہے۔ صالح نے اس سے کہا، اے فیمون، کیا تجھے علم ہے کہ میں تجھے ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہوں؟ تم جہاں بھی جاؤ میں تمہاری رفاقت میں رہنا چاہتا ہوں۔ فیمون نے کہا، تجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میری زندگی کتنی دشوار ہے۔ اگر تجھے یہ مشکل راہ پسند ہے تو پھر تجھے میرے ساتھ رہنے کی اجازت ہے۔ اب صالح اس مرد درویش کے ساتھ رہنے لگا۔ تمام گاؤں اس کی کرامات کو جان چکا تھا۔ جب وہ کسی بیمار کے لیے دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً شفا یاب کر دیتا۔ اس گاؤں کے ایک شخص کا بیٹا نابینا تھا۔ اس نے فیمون کے متعلق دریافت کیا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ کسی کی دعوت قبول نہیں کرتا۔ وہ ایک معمار ہے جو اجرت پر لوگوں کے گھر بناتا ہے۔ وہ شخص اپنے گھر گیا، اپنے بیٹے کو بستر پر لٹایا اور اس پر چادر اوڑھ دی۔ پھر وہ فیمون کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے فیمون، میں اپنے گھر میں کچھ کام کروانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو تاکہ تم اس کام کی نوعیت دیکھ سکو اور ہم اجرت طے کر سکیں۔ فیمون اس کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ اس نے اس سے پوچھا، تو تم اپنے گھر میں کیا تعمیر کرنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا، فلاں فلاں چیز۔ اس نے اچانک اپنے بیٹے کے منہ پر کپڑا ہٹایا اور کہنے لگا، اے فیمون، اللہ کا یہ بندہ کتنی تکلیف میں مبتلا ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ فیمون نے اس کے لیے دعا کی۔ وہ لڑکا فوراً کھڑا ہو گیا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جب فیمون کو علم ہو گیا کہ وہ اس گاؤں میں خاصا مشہور ہو چکا ہے تو اس نے وہ گاؤں بھی چھوڑ دیا۔ صالح بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ شام کے علاقے میں محض سفر تھے تو وہ ایک بہت بڑے درخت کے پاس سے گزرے۔ وہاں سے ایک شخص نے آواز دی، اے فیمون۔ فیمون نے کہا، ہاں۔ اس شخص نے کہا، میں عرصہ دراز سے تمہارا منتظر ہوں۔ آج طویل مدت بعد میں نے تمہاری آواز سنی ہے۔ اب تم یہیں ٹھہر جاؤ کیونکہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص مر گیا۔ فیمون نے اس کی نماز جنازہ ادا کی، پھر اپنے سفر پر رواں دواں ہو گیا۔ صالح بھی اس کے ہمراہ تھا۔ جب وہ سرزمین عرب پر عزم سفر تھے تو ایک قافلے نے انہیں گرفتار کر لیا اور نجران جا کر انہیں فروخت کر دیا۔ اس وقت
अहले निजरान भी असनाम परस्त थे। वो एक बुलंद और बाला खजूर की पूजा करते थे। हर साल उसके लिए ईद मनाते, ईद के दिन खजूर को उम्दा कपड़े पहनाते, जेवरात से आरास्ता करते, फिर उसके सामने सारा दिन इत्तिकाफ करते। अहले निजरान में से एक अमीर शख्स ने फैमून को खरीद लिया, जबकि सालेह को एक और शख्स ने खरीद लिया। रात के वक्त जब फैमून अपने कमरे में नमाज अदा करता तो उसका कमरा नूर से रोशन हो जाता। वो कमरा सुबह तक उजालों से भरा रहता। जब उसके आका ने उसकी ये अजीब कैफियत देखी तो उसने उसके दीन के मुतालिक सवाल किया। फैमून ने उसे अपने दीन के मुतालिक बताया कि तुम्हारा ये दीन बातिल है। खजूर का दरख्त ना नफा दे सकता है ना नुकसान। मेरा माबूद वहद ला शरीक है। अगर मैं अपने रब से उस खजूर के लिए दुआ करूं तो वो फौरन उसे नेस्तो नाबूद कर दे। आका ने कहा, तुम बद दुआ करो, अगर ये खजूर गिर पड़ी तो हम तुम्हारे दीन को इख्तियार कर लेंगे। फैमून ने वुजू किया, 2 रकात नमाज अदा की, फिर बारगाह रबूबियत में उस खजूर के लिए बद दुआ की। अल्लाह ताला ने ऐसी आंधी भेजी जिसने उसको जड़ से उखेड़ कर नीचे फेंक दिया। अहले निजरान ने जब ये करामत देखी तो वो फैमून के दीन में शामिल हो गए और हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की शरीयत मुताहरा पर अमल करने लगे। उसी तरह नजरान में ईसाइयत का आगाज हुआ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा और सब अव्वलीन और आखिरीन मैदान हशर में जमा होंगे तो लोगों में सख्त इज़्तिराब और अज़दहाम की कैफियत होगी। बस वो लोग यानी अहले महशर के कुछ नुमाइंदे आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे कि अपने रब से हमारी सिफारिश कर दीजिए कि हमें उस हालत से छुटकारा मिले। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैं इस काम के लायक और उस मर्तबा का नहीं हूँ, लेकिन तुमको चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह के खलील हैं, शायद वो तुम्हारे काम आ सकें। बस वो लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और उनके सामने शफात का अपना सवाल रखेंगे। वो भी फरमाएंगे कि मैं उस काम के लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाना चाहिए, वो अल्लाह के कलीम हैं जिन्हें अल्लाह ने बिलावास्ता अपनी हम कलामी का शर्फ बख्शा है, शायद वो तुम्हारा काम कर सकें। बस वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अपनी वही अर्जी उनके सामने रखेंगे। वो भी यही फरमाएंगे कि मैं उस काम के लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाना चाहिए, वो कलीमुल्लाह हैं, यानी अल्लाह ने उनको इंसानी पैदाइश के आम मुकर्ररा असबाब के बगैर सिर्फ अपने हुक्म से पैदा किया है और उनको गैर मामूली किस्म की रूह और रूहानियत बख्शी है। तुम उनकी खिदमत में जाओ, शायद वो तुम्हारे लिए हक के ताला से अर्ज करने की जुर्अत कर सकें। बस ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे शफात की दरख्वास्त करेंगे। वो भी यही फरमाएंगे कि मैं उस काम का और उस मर्तबे का नहीं हूँ। तुमको अल्लाह के आखिरी नबी हजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में हाजिर होना चाहिए। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर वो लोग मेरे पास आएंगे और शफात के लिए मुझसे कहेंगे, बस मैं कहूँगा कि मैं उस काम का हूँ और ये मेरा ही काम है। बस मैं अपने रब करीम की बारगाह खास में हाजिरी की इजाजत तलब करूंगा, मुझे इजाजत दे दी जाएगी, मैं वहाँ हाजिर हो जाऊंगा और अल्लाह ताला उस वक्त मुझे अपनी खास तारीफें अपनी हमद के लिए इल्हाम फरमाएंगे जो उस वक्त मुझे मालूम नहीं है। तो उस वक्त मैं उन्हीं इल्हामी मुहादत के जरिए अल्लाह ताला की हमद सना करूंगा और उसके आगे सजदा में गिर जाऊंगा। मुस्नद अहमद की एक रिवायत से मालूम होता है कि आप वहाँ एक हफ्ता तक सजदा में पड़े रहेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से आपको फरमाया जाएगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाओ, अकदस उठाओ और जो कहना है कहो, तुम्हारी सुनी जाएगी और जो मांगना है मांगो, तुमको दिया जाएगा और जो सिफारिश करना चाहो करो, तुम्हारी मानी जाएगी। बस मैं कहूँगा, ए परवरदिगार, मेरी उम्मत यानी मेरी उम्मत पर आज रहम फरमाया जाए और उसको बख्श दिया जाए। अलहासिल जिसने भी वो गुनाहगार हो, नेक हो, बदकार, परहेजगार, इबादत गुजार, जो भी हुजूर अक़दस नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा, उनके लिए फरिश्ते उनकी मग़फ़िरत के लिए अस्तगफिरुल्लाह इस्तग़फ़ार करते रहें। और यही बात अल्लाह पाक को पसंद है। अगर हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ा करें तो हमारा जिक्र खैरुल्लाह की बारगाह में होने के लगे, फरिश्ते हमारे हक में दुआए खैर किया करें। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन लफ्ज़ आमीन इरशाद फरमाएंगे, सब हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफैल है, वरना हम कहाँ ये मदराज कहाँ और कैसी सरफराजी है ये। जब कोई उम्मती दुरूद शरीफ अर्ज करता है, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम बिन नफ्स नफीस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचाते हैं। चुनाचे कर्तबी ने अपनी तफसीर में रिवायत किया है, जिस कदर दुरूद शरीफ का एहतमाम होता है इसके लिए बेइंतहा फरिश्ते ताज़ीमन
فرمان आसमान से उतरते हैं और उसके वास्ते तमाम फरिश्ते इस्तगफार किया करते हैं। जिसके लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते इस्तगफार करते हों, उसके तमाम गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपना महबूब बना लेता है और रोज़ महशर दरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह पाक अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दस्ते अदब, गिरियोज़ारी, आजिज़ी और इनकसारी से दुआ करते हैं, मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।